जय जगन्नाथ स्वामी पतगामी भवती। आज माँ नारायणी क्लब नारवदा तार 59तम अवदान आपण भेटिदेव ए वर्ष महान सामाजिक नाटक विश्व दरबार कहला तो शुणिले पाप। बर्तमान आम गहण उपस्थित अच्छा आम सरपंच सत्यनारायण जेना, आम ग्राम मुखिया रफिन दादा, आम प्रिय रमेश सर, रोहित मामू, भीम दादा, नव मामू, नरेना, गोकुल मामू, छोटा दादा, काटिया सार, आम गहण उपस्थित अच्छा। शुणिले तो सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथाटी कौन थिला कहले, एटा माँ नारायणी क्लब्र 59तम अवदान। ताहले भावन्तु ए गाँटी केते वर्ष तलू गाँव समस्ते मिलमिशिकी ये भली नाटक मंचस्थ करुछंती। आ ये गाँ केते संस्कृति संपन्न होइथिबो। 59 मसीहा कहले एटा हला 26 मसीहा, आपण माने हिसाब करंतु। मु प्रति वर्ष पिला मान को ड्रामा देखा जाए, प्रति वर्ष माने 3-4 वर्ष हेलानी। कहीं आगुरु मोर बहु स्टाम्पटा मो देहरे थिला, एबे जेजमा स्टाम्पटा लगी जिबारु मते टिके बहुत जगह को जीवा पई पास मिल जाउची। आ मु जाई सभा आगो धाड़ी बसी मंच को आसीथिबा समस्त को देखी मने मने बहुत आनंदित होथिली। आम गाँ पुओ नरू से तो समस्त परिचय प्रदान करछंती, किंतु से पिला माने जे इते श्रृंखलित भाव में समस्त को आनी मंचर ठिया करथिबे एटा मोर कल्पना बाहर थिला। एठी थिले आम गाँ सरपंच, आम गाँ मुखिया, ए वर्ष ड्रामार निर्देशक, पूर्वर थिबा वयोज्येष्ठ निर्देशक। एई जिनसटा ही मते बहुत खुशी लागिला। आ पिला मानक प्रति गोटे आस्था मोर बढ़ीगला जे से माने धीरे धीरे बहुत माने ठीक उपयुक्त कार्य करने योग्य हो गले। बयसाधिक्य जोगु पूर्वर जो जी ड्रामार निर्देशना दे आसुले बहु वर्ष धरी तांकु भी से माने मंच उपर को आमंत्रण करवाटा मते बहुत आनंदित कला। से ए गाँव रे शिक्षकता करथिले, ए गाँव रे तांको पुओ को से खूब सुयोग्य करी गढ़ी तोलिछंती। से जने विशिष्ट न्यूरोलॉजिस्ट। आ सबुठु बड़ कथा जे से एते उच्च आसन को जाई मध्य ए गाँ माटी को भूली नाहंती। ए गाँ रु जीए गले भी सेमानक चिकित्सा से बहुत तत्पर हो करती। तेणु सार को आणिकी एठी सम्मानित करवाटा मो पई बहुत बड़ आनंद थिला। आउ गोटे द्वितीय कथा मु देखिली, आम गाँर प्रत्येक साईर कहीं ना कहीं मंच उपर उपस्थित थिले। गाँ कहले गोटे सम्मिलित किछि परिवार गोटे सम्मिलित स्थान, किछि परिवार तो नुहे, जाति धर्म वर्ण सबु प्रकार लोक को लेकिन गोटे गाँ गढ़ा हुए। आम गाँव रे भी विभिन्न वर्गर लोक मान सब बसबास करती। मु पछ कथा सब आंकु पचारुथिली। 59 मसीहा बेलू तो आंकु 8-10 वर्ष होइथिबो जेतले प्रथम ड्रामा आरंभ होला। सेतले मोर बड़ देढसुर ड्रामा रे अभिनय करथिले, ये भी कौन गोटे छोट भूमिका करथिले। आउ प्रथम करी पिला माने ड्रामा जेतले कले गाँर स्थिति तो एमिति नथिला, सेतबेଳ समय भी एमिति नथिला। किए चाउल गुणी दउथिला तो किए धान 5 गुणी दउथिला, किए बा 10टा टंका सेथिरे दे दउथिला। एते बेसी खर्च हो नथिला कि एते बेसी चांदा देला भलिया गाँव रे केही क्षमता नथिला। तथापि ए गाँव रे नाटक मंचस्थ होउथिला। ताले गाँ वालाकर सहयोग, पिला मानकर उत्साह केते बेसी हेथिबो। आ आज 59तम मंचर जो भलिया भावधारा मु देखिली, सतरे मु अभिभूत हेली। बहुत भी खुशी लागिला। समस्ते आसी जोग देइछंती। आ समस्तिंग भितरे गोटे प्रसन्नता थिला। मते लागुथिला एई प्रसन्नताटा ही जगन्नाथंकर आशीर्वाद। मते मो पुओ जो दिन आसी कहिला जे बो आमे स्नान पूर्णिमा दिन ड्रामा मंचस्थ करिवु। मुला अरे बापा तुम एभली केमती गोटे निष्पत्ति नेल, से दिन तो वर्षा हवा विधेय, आउ तमें से दिनटाକୁ केमती ड्रामा दिन भाव में ठीक करिच ना? आमर तो सब ठीक ठाक बो हो जाइए, जगन्नाथ आम पाई जहाँ करेंगे। मुझे बड़ कथाटे कहलु, सी चाहिए सबू हम। सतुक सत से दिन आदौ ही वर्षा नाला। आउ ये देखु एमाने समस्ते होउचंती
ଆମ ଗାଁରୁ ଅକାଳରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅକାଳରେ ହେଉ ବା କାଳରେ ହେଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଏମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କଲା। ଆଉ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ପୁତୁରା ବି ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ ଡ୍ରାମା କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲା ମିଶୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆମର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ଏଇଠି ଭୂମିକା ନେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଁଠୁ ନିଜର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଗାଁଟିଏ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେଇକି ମିଳିମିଶିକି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଇଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସେଠି ବେଢ଼ି ବସିଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗହଳି ବେଶ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ଷା ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଆଦୌ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁଅ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ସବୁ ଖବର ପାଉଥିଲି। ସେ କହିଥିଲା ଯେ ବୋଉ ଆମର ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ମନ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଆସିବ ସେତିକିବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏତେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡାଇଲଗ୍ କହିବାରେ କେଉଁଠି ବି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ତ ଛୁଆବେଳୁ ତ ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି, କାହାର ନିଶ ଖସି ପଡ଼େ, କାହାର ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। 5 ମିନିଟ୍, 7 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍, 2 ମିନିଟ୍ ପେଣ୍ଡାଲଟା ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ ନଥିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବସିକି ବୋଧେ ଅପେରା ଦେଖୁଛି। କାହାର କହିବି, କାହା ଅଭିନୟ କଥା କହିବି? ସମସ୍ତେ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକଟି ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଅତି ନିର୍ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାହାର କଳାକାର, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପେଶା, ତଥାପି ସବୁ ପେଶା ଯେତେବେଳେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହେଇନଥାଏ ତା'ର ଭାବଟା ଏତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଅଭିନୟ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା, କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଯିଏ ପାଗେଳି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଜେଜେ ଭୂମିକାରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ତାଙ୍କର କେତେ, ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କାହାରି ଭୂମିକା ଖୁଣିବାର ନାହିଁ। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସଉକରେ କରୁଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅନ୍ତରର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିବି ଏଇଭଳି ଏକ ମନ ହେଇକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ସେମାନେ ଯଦି ଆଣିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳନ୍ତା। ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଭାବର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ କଳାରେ ସେ ବହୁତ ନିପୁଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରାର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି କରିବା। ଗତାନୁଗତିକ ସୁଅରେ ଭାସି ନ ଯାଇ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆମେ ଆଣିବା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଆ, ଭଉଣୀ, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ମା' ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି ଦେଖୁଛେ, ଅପେରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ବସୁଥିବା ଦର୍ଶକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ବହୁତ ସମୀଚୀନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୋର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଗତାନୁଗତିକତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ନ କଲେ ବୋଧେ ହେବନି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ସୌଖିନ କଳାକାର ଭିତରୁ କେହି ବି ମଞ୍ଚରୁ ଅଧାରୁ ଉଠିନଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ଆମେ ସେ ନାଚ ଫାଟ ଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ଯୋଉଠି ଭୂମିକା ହେଇଛି ଆମେ ତ ଲାଇଭ୍ ଦେଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ମୋ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଭ୍ଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। କେଉଁମାନେ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଥିବେ।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରେଇଥିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗାଁ ଡ୍ରାମା ମୋ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦିନ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିବାରୁ ସିଏ ଅଧା ଡ୍ରାମା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମୁଁ ଭାବିନି। ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଯଦି କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ନଥିବ ସେମାନେ କେହି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଏମିତି ବି ତ ସମଗ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ମନର କଥା, ମୋ ମନର ଭାବ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏଇଥର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଇଥର ଆସିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ବୋଧ ମୋର ମନେ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ କେହି ଶିଶୁ କଳାକାର ନଥିଲେ। ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେହି ଆସିକି ନାଚି ନଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଆମର ସାଧାରଣ ମେଲୋଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଉଛି ସେଠି ବି କିଛି ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଚାଲିଛି, ସବୁକୁ ତ ଆମେ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବାନି। ସେଇଟା ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟେ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ କରିବେ। ଆମର ଏଇଟା 11:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଟାକୁ 10ଟାକୁ ଯଦି ବି ନେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ ସେଠି ଭାଗ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟରେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବି ସବୁ ପୁରା କହିଲି। ମୁଁ ଜଣ କରି କାହାରି ନା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବିନି ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ସମସ୍ତେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସିନା ଭଲ କରିକି ମନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି। ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଡ୍ରାମା ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏବେ ଯେବେଠୁ ଯାଉଛି, ଆମର ବି ତ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଯେହେତୁ ଏଠିକି ତ କିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଜମା ଡ୍ରାମାରେ ଉଠି ପାରିଲିନି। ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିଲି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଯାହା କହିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ବୋଧ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗାଁ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ, ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ କେହି ଭାଗ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନ କରିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମାନେ କେବେ ଡ୍ରାମାଟି କରିବେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ନ କରନ୍ତେ ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କଲେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଥା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 60 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଗାଁ ଯେ କେତେ ଏକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ, କେତେ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ, ଏ ଗାଁରେ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭାବକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆର ବର୍ଷ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କର 60ତମ ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେତେବେଳକୁ କାହିଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ତ କାହିଁ ପିଲାମାନେ କିଛି କରିବାର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ କୋଭିଡ଼ ଏମିତି କିଛି ହେଇକି ସେଇ ସମୟଟା 4-5 ବର୍ଷ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ପୁଣି ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିକି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ବି ଭଉଣୀ ଜଣକ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପରିବାରର। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ଆସିଲେ ଭାରି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ହିଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ମୁଁ ଶେଷ ଯାଏଁ ହିଁ ରହିଥିଲି। ଆଉ ସୁଲୁନିଠୁ ଟିକେ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗୁଟୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ନିଟୁ ବି ରାତି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଦୟା ଯେ ଡ୍ରାମା ତ ଭଲରେ ଦେଖିଲୁ, ଡ୍ରାମା ଦେଖି ସାରି କେମିତି ଶୁଖିଲାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେତକ ବି ମହାପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ,
କୁଟିଲା ମେଘ ଆଉ ମୁଁ ସେ ମେଘରେ ଅଗଣାରେ ବସି ମନେ ପକାଉଥିଲି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭାବ ଗଦଗଦ ହୋଇକି ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇକି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ନାଚୁଥିଲେ ଆଉ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। କଳାକାରମାନଙ୍କର ହୃଦୟଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆର୍ଦ୍ର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାଟା ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।